आपण मैंने आम चैनल पाइपर संपूर्ण ओडिया मीडियम नुआ सिलेबस अनुसार गणित विज्ञान और इंग्राजी पाठर आलोचना और तार प्रश्नोत्तर सहित ओडिया व्याकरण इंग्राजी व्याकरण और गणित ट्रिक गोटे पर गोटे वीडियो बैक टू बैक पाइबापी आम यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग ओडिया को सब्सक्राइब कर रखु जहाँफल कौन हम जिते वीडियो सब अपलोड हो आपंक पाखे सहजरे पहुंची आम वीडियो भल लगुले गोटे लाइक करूँ सांग सहित सेयार करूँ और आपको केमती लगे आमको कमेंट रे निश्चय जनातु और जदि आप वीडियो पीडीएफ पाइबा चाहते हैं आमर टेलीग्राम चैनल इजी लर्निंग ओडिया को जॉइन होगी रहंतु। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग ओडिया। तो पिला माने आमे सप्तम श्रेणी रो जहाँ नुआ विज्ञान बही आसी ताको आमे आलोचना करथिले। तो हमर देखिनियो हमको कोटा सरी जायतिला प्रथमे देखिनबा। तो एटा देखिनियो हमर प्रथम अध्याय सरी जायछि, द्वितीय अध्याय ता मध्ये सरी जायछि, ताहार प्रश्न उत्तर वीडियो मध्ये हमर प्लेलिस्ट रे अवेलेबल अछि। तापर हमर तृतीय अध्याय विद्युत यार परिपथर उपादान या मध्ये हमरो सरी जायतिला, ताहार आलोचना मध्ये हम कर देथिले, ताहार प्रश्न गुडी को मध्ये समस्त समाधान कर देथिले। तो आज हम चतुर्थ अध्याय धातु ओ अधातुर दुनिया या को हम संपूर्ण भाव में बुझिबा। वीडियो टी टिके लंबा ही पारे, जदि लंबा हे जिवो ताहले ताहाको दुईटा पार्ट रे हमें सॉल्व करनाबा, ताहाको आलोचना करिनाबा। ठीक अछि। आ जदि वीडियो टिके 30-40 मिनिट हे जिवो ताले गोटे पार्ट कर देबी, आ जदि वीडियो टी लंबा हेबो दुईटा नहले तीनटा पार्ट रे आको बुझी नबा। आ ताहार प्रश्न उत्तर वीडियो आ गोटे आसी जिवो, एमती हरे तीनटा पार्ट रे हमें ए चैप्टर को सारिबा। तो जे माने हमर वीडियो गोटे पर गोटे देखबा को चाहछो हमर चैनल को सब्सक्राइब करिक रखिबो। हमर प्लेलिस्ट मध्ये अछि, ताहाको कोन कर दो सेव कर रखितिबो। तो अगर जहा सब वीडियो आसीबो ताहाको नोटिफिकेशन तुमको मिल जिवो। ठीक अछि। देखो पाठ को आसीबा आउ संपूर्ण आलोचना करिबो। आरंभ करिबा पाठ धातु और अधातुर दुनिया। देखो कोन देछि, मानस और मंदाकिनी पुरी जिल्लार जगन्नाथपुर ग्राम रे रहंती और निकटस्थ विद्यालय रे सप्तम श्रेणी रे पढ़ंती। किए? मानस आउ जणा मंदाकिनी। तम परी दुईटी पिला से पुरी जिल्ला रे रहंती जगन्नाथपुर ठारे आउ से सप्तम श्रेणी रे पढ़ंती। थरे विद्यालय तरफ से मानकु धातु कारीगर माने कहउथिबा विभिन्न कारीगर संपर्क रे ज्ञान आहरण पई गोटे प्रकल्प कार्य दिया गला, गोटे प्रोजेक्ट से मानकु दिया गला जे कारीगर मानकर जो कारीगरी संपर्क रे तांको ज्ञान आहरण करिवा पई से माने निकटस्थ से माने निकटस्थ पाटपुर ग्राम रे थिबा लोहा कारीगर मानक कमारशाला परिदर्शन करी प्रकल्प आगे नेवा पई स्थिर कले। से पाखरे थियो पाटपुर गांव को गले ज्योति माने से माने काम करनते से मानन को जाई की पचरा उचरा करी से मानन को पाखरु अनेक गुडे ज्ञान आहरण करबा को से चाहिले। एही कार्य रे से मानन को मंदाकिनी रो जेजेबा मध्य सहयोग कले। प्रकृत रे से माने हमरो नीतिदिनिया काम रे लागुतिबा विभिन्न लुहा उपकरण गुडी को किपरि तयारी हेउची से विषय जानिबा पई अत्यंत आग्रही थिले। जेजेबापा जण वयस्क कारीगर सुदर्शन मौसंको सांगरे सेमानंकर कथावार्ता कराई देले। देखो से माने कोन कोन कथा होचंती सेठी एठी लगा अछि। देखो से माने जाई छंती से कारीगर को पाख को, देखो सेंती कारीगर केमती काम करंती सेटा उठे एथिरे अनेक गुडे चित्र दिया जाई छी। अति सुंदर चित्रटी। देखो से माने कोन कथा हेले ता विषय एठी दिया अछि। जेमति कि मानस पचारिला, मौसा आपण क्यों क्यों जिनिस तयारी करंती? सुदर्शन मौसा कहले हमरो नीतिदिनिया व्यवहार रे लागुतिबा काटुरी, कुराड़ी, दा, हातुड़ी, साबल, कोदाल, कोड़ी, पनिकी और कोरण इत्यादि हमें तयारी करू से उत्तर देले। जेमति कि मंदाकिनी पजरा ए सब जिनिसर तयारी पई आपण की पदार्थ व्यवहार करंती ताहाको पचरेला परे देखो एठी आपण दैछि सुदर्शन कोन उत्तर देले। एति पई मुख्यतः लोहा धातु व्यवहार करा जाय थाए। केतेक उपकरण रे बेंड तयारी पई आमे काठ मध्ये व्यवहार करिथाउ। जेमति देखो जेमति कोदाल तमे देखिथिबो तार कोदाल लोहा अंश थिला बेले तार एमति हाथ रे धरिबा ता काठ रे तयारी किबा प्लास्टिक रे तयारी हे थाए। यहा छडा लोहा को गरम करी नरम करिया पई चूल्हा रो आमे कोइला को मध्ये जालेन रूपे व्यवहार नै थाउ सेटा मध्ये कहउचंती। सुदर्शन मौसा एक लोहा खंड को चूल्हा रे गरम कले, ताहार लाल रंग हो गला संगे संगे एक हातुड़ी द्वारा से यहाकू खूब जोर रे पीटी चलले।
ମନ୍ଦାକିନୀ ଖୁବ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲା, କାହିଁକି ଏହାକୁ ପିଟୁଛ? ସୁଦର୍ଶନ ତାହାକୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ କୁରାଢ଼ୀ ତିଆରି କରିବାର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଆମେ ପିଟୁଛୁ ବୋଲି କହିଲେ। ତାପରେ ମନ୍ଦାକିନୀ ପଚାରିଲା, ବାଃ, ତେବେ ଖଣ୍ଡେ ଲୁହାକୁ ପିଟି ପିଟି ପତଳା ଓ ଚଟକା କରାଯାଇପାରେ। ଅନେକ ଧାତୁଗୁଡ଼ିକୁ ବି କ'ଣ ଏହିପରି କରାଯାଇପାରିବ? ତୁମମାନଙ୍କ ମନକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ। ତେବେ ଧାତୁଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ, ଚାଲ ଦେଖିବା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏ ଚାପ୍ଟରରେ ଆମେ ବୁଝିବା ଯେ ଲୁହା ଆଉ ତମ୍ବା, ସୁନା, ଏମିତି ଧାତୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛି। ଧାତୁ, ଅଧାତୁ, ଉପଧାତୁ କହିଲେ କ'ଣ, ତାହାର ଗୁଣ କ'ଣ ଅଛି, ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ବୁଝିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣି ସାରିଥିବେ ଯେ ଆମର ପଢ଼ା କେମିତି ଲାଗେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଆମର ଭିଡ଼ିଓକୁ, ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ରଖିବେ। ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କହିଲେ କ'ଣ। ଦେଖ, ତମେ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଏମିତି ଭାବରେ ଦେଖୁଛ, ତମ ମୋବାଇଲଟା ହଉ କିମ୍ବା ଟ୍ୟାବଲେଟଟା ହଉ ଯଦି ଏମିତି ଭାବରେ ଦେଖୁଥିବ, ତାହେଲେ ଏଠି ଦେଖ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼ରେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଲାଲ ବଟନ ଥିବ, ତାହାକୁ ଦବାଇ ଦେବ। ଆଉ ଯଦି ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଏମିତି ଭାବରେ ତମେ ଦେଖୁଥିବ, ତାହାକୁ ତମେ ଏମିତି କର, ତାପରେ ସେଥିରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଦେଖିବା 4.1 କ'ଣ ଦେଇଛି, ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକର ଧର୍ମ। କ'ଣ କ'ଣ ଧର୍ମ ରହିଛି ଦେଖ। ଆମେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷର ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ବା ତାହାର କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ତାହାର କିପରି ଗୁଣ ଅଛି, ତାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ସେମିତି ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକର କ'ଣ କ'ଣ ଧର୍ମ ରହିଥାଏ, ତାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା। ଯେମିତିକି ପ୍ରଥମ ଧର୍ମ ଦେଇଛି ନମନୀୟତା, ତାହାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ ମାଲିଆବିଲିଟି କହିଥାଉ। ଦେଖ, ଏହାର ମାନେ କ'ଣ ଯେ ଆମେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା। ତ ଏହାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆମେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ବା ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଦେଖ, ଏଥିରେ ପ୍ରଥମେ ସତର୍କତା କ'ଣ ଦେଇଛି, ଦାନ୍ୟକ। এই କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁମେ ଶିକ୍ଷକ କିମ୍ବା ଜଣେ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କର। ବୋଲେ ତମେ ନିଜେ ନିଜେ କରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ କିଛି ଖତରା ମଧ୍ୟ ଥାଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ତମର କୌଣସି ଶିକ୍ଷକ କିମ୍ବା ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏଇଟାକୁ କରିବ। କିଛି ଅବ୍ୟବହୃତ ତମ୍ବା ଓ ଆଲୁମିନିୟମ ଖଣ୍ଡ, ଗୋଟିଏ ଲୁହା ଖଣ୍ଡ, ଖଣ୍ଡେ କୋଇଲା, ମଟର ଦାନ ପରି ଛୋଟ ଗନ୍ଧକ ଖଣ୍ଡ ବା କାଠ ଖଣ୍ଡଟିଏ ସଂଗ୍ରହ କର। ଏମିତି କରିବ। ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଥିବା ଆମର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ବସ୍ତୁ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ମନେ ପକାଅ। ଆମେ ପଢ଼ିକି ଆସିଛେ, ତାହାକୁ ମନେ ପକାଇବେ। ତାପରେ ନେଇଥିବା ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କର। ସେଗୁଡ଼ିକ ଚକ୍ ଚକ୍ କରୁଛି କି ଦେଖିବ। ସେଗୁଡ଼ିକର ଶକ୍ତ ବା ନରମ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବ। ଓ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସାରଣୀ 4.1ରେ ତାହାକୁ ଲେଖ। ଦେଖ, ଏଠି 4.1 ଦେଇଥିବା ଯେ ତମ୍ବା ବାହ୍ୟ ରୂପ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ନା ଅନୁଜ୍ଜ୍ୱଳ, ଏଠି ଲେଖିବ। ନରମ ନା କଠିନ, ସେଇଟା ଏମିତି ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବୁଝିବା, ତାପରେ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲେଖିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ବୁଝି ନେବା କ'ଣ କହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦାର୍ଥକୁ ଗୋଟିଏ ଉପରେ ଗୋଟିଏ କରି ଯେକୌଣସି ଏକ ଶକ୍ତ ଚଟାଣ ଉପରକୁ ନେଇ ହାତୁଡ଼ିରେ ପିଟ। ଏମିତି ଦେଖ, ଚିତ୍ରରେ ଦିଆଯାଇଛି। ତାକୁ ପିଟିବାକୁ ତମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ନେଇ, ଯୋଉଟା କି କୌଣସି ଧାତୁରେ ତିଆରି ହେଇଥିବ, ଲୁହା, ତମ୍ବା ଯାହାଥିରେ ବି ତିଆରି ହେଇଥାଉ। ତାପରେ ଦେଖିବ ଯେ କ'ଣ ହେବ ବୋଲି ଭାବୁଛ। ସବୁ ପଦାର୍ଥ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଚେପ୍ଟା ହେଲା କି, କିଛି ପଦାର୍ଥ ଖଣ୍ଡ ହେଇଗଲା, ଭାଙ୍ଗିଗଲା କି, ତାହାକୁ ତମେ ଦେଖିବ ଆଉ ଏଥିରେ ଲେଖିବ। ହାତୁଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ଲୁହା ଖଣ୍ଡକୁ କଣ୍ଟାକୁ ପିଞ୍ଜିବା। ଦେଖ, ଏଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଚେପ୍ଟା ହେଇଯିବ, କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ତାହାକୁ ଦେଖିବ। ତ ଦେଖିବ ଯେ ଆମର ତମ୍ବା ଢାଲଟା କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଥାଏ ନା ଅନୁଜ୍ଜ୍ୱଳ ଥାଏ, ତମେ ତାହାକୁ ଏଠି ଲେଖିବ। ତାପରେ ଏଇଟା କଠିନ ନା ନରମ, ଏଇଟାକୁ ଲେଖିବ। ଯେମିତି ତମେ ଦେଖ, ମୁଁ କହିଦେଉଛି, କଠିନ ଲେଖିବ। କଠିନ ଥାଏ, ଅତି ଶକ୍ତ ଥାଏ, ହାତୁଡ଼ିରେ ପିଟିବା ପରେ ଚେପ୍ଟା ବା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇଯାଏ, ଏଟା ଚେପ୍ଟା ହେଇଯିବ। ବୁଝିଗଲା। ତାପରେ ଆଲୁମିନିୟମ ଖଣ୍ଡ, ଏଟା ମଧ୍ୟ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଥାଏ, ତାପରେ ଏଟା ବି କଠିନ ଥାଏ, ଏମିତି ଲେଖି ନେବ, ଏଟା ମଧ୍ୟ ଚେପ୍ଟା ହେଇଯିବ। କୋଇଲା ଅନୁଜ୍ଜ୍ୱଳ ଥାଏ, ଯୋଉଟା ଅଲଗା ଅଛି ସେଟା ଦେଖି ଦଉଛି, ଏଟା ସବୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହବ ହେଲା। ତାପରେ ଏଟା ଟିକେ ନରମ ଥାଏ, ବେଶୀ ନରମ ନାହିଁ, ଟିକେ ନରମ ଥାଏ। ଏଟା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଖଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। କୋଉଟା, କୋଇଲାଟା। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଏମିତି ଭାବରେ ଲେଖି ନେବ। କାଠ ବି ଗୋଟେ ଅନୁଜ୍ଜ୍ୱଳ ବସ୍ତୁ ଅଟେ, ସେଥିରେ କୌଣସି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଏଟା ଟିକେ କଠିନ ଥାଏ, ଏତେ ବି ନରମ ନଥାଏ, ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗିଲେ ଖଣ୍ଡ ହେଇଯିବ।
ଏମିତି ଭାବରେ ତମେ ଲେଖି ନେବ। ଠିକ ଅଛି, ଏବେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ଆଗରେ ଦେଇଛି ଦେଖ, ସାରଣୀ 4.1 କୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କର। ତମ୍ବା, ଲୁହା, ଆଲୁମିନିୟମ ଆଦି ଧାତୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ବା ଚକ୍ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ତାହାକୁ ଦେଖିବ। ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକର ଏହି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତାକୁ ଧାତବ ଔଜ୍ଜଲ୍ୟ ବା ଧାତବ ଦୀପ୍ତି ବୋଲି କହନ୍ତି। ତମ୍ବା, ଆଲୁମିନିୟମ ଓ ଲୁହା ଆଦି ଧାତୁ ଅଟନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ ଧାତୁ ଅଟନ୍ତି? ଦେଖ, ତମ୍ବା କଠିନ ଅଟେ, ତାହାକୁ ମାରିଲେ ଚାପ୍ଟା ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ତାର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ଗୁଣ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏହାକୁ ଧାତୁ ବୋଲି କହିବା। ଏଟାକୁ ଆମେ ଏଇ ଗୁଣକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତାର ଧାତବ ବା ଔଜ୍ଜଲ୍ୟ ବୋଲିକି ମଧ୍ୟ କହିଥିବା, ଧାତବ ଦୀପ୍ତି ବୋଲିକରି ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ତମେ କହିପାରିବ। ଏମିତି ଭାବରେ ତାହାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ସବୁ ଧାତୁ ଶକ୍ତ କିମ୍ବା କଠିନ ଅଛନ୍ତି କି? ନା, ପ୍ରକୃତରେ ସୋଡ଼ିୟମ ଓ ପୋଟାସିୟମ ପରି କିଛି ଧାତୁ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ନରମ ହେଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଛୁରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟି ହେବ। ତାମାନେ ଏଥିରେ ଆମେ କଣ ଜାଣିଲେ? ସବୁ ଶକ୍ତ ଥିବା ଧାତୁଟି କଣ? ସବୁ ଶକ୍ତ ଥିବା ଜିନିଷଟି ଧାତୁ ହେଇପାରେ, ହେଇ ନପାରେ। ପାରଦ ହେଉଛି ଏକ ଧାତୁ ଯାହା ସାଧାରଣତଃ ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତାମାନେ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ, ଯେମିତିକି ତମେ ପାଣି, କିରୋସିନ, ପେଟ୍ରୋଲ ଦେଖୁଛ, ସେମିତି ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ପାରଦକୁ ତୁମେ ବୋଧହୁଏ ତାପମାନ ଯନ୍ତ୍ର ବା ଥର୍ମୋମିଟରରେ ଦେଖିଥିବ। ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଥିବା ତାପମାତ୍ରା ଓ ମାପର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ମନେ ପକାଅ। ତ ସେଥିରେ କଣ ପାରଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଯୋଉ ଥର୍ମୋମିଟର ଏମିତି ଥାଏ, ତାହାର ଭିତରେ ଯୋଉଟା ଥାଏ ସେଟା ହେଲା ପାରଦ ବା ବୁଝିଗଲା, ମର୍କ୍ୟୁରୀକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। କେଉଁ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ହାତୁଡ଼ିରେ ପିଟିବା ପରେ ପତଲା ବା ଚାପ୍ଟା ହେଇଯିବାର ତମେ ଦେଖିଲ? ଦେଖ, ତମ୍ବା, ଆଲୁମିନିୟମ, ଲୁହା କଣ୍ଟା ଏସବୁକୁ ଯଦି ପିଟି ଦେଲେ ତମେ ଚାପ୍ଟା ହେଇଯିବ, ନହେଲେ ତାହା ପତଲା ହେଇଯିବ। ଏସବୁକୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ। ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣ କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ଯେମିତି କୋଇଲାକୁ ପିଟି ଦେଲେ, କାଠକୁ ପିଟି ଦେଲେ କଣ ହଉଥିଲା? ତାହା ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିଲା। ପଦାର୍ଥର ଯେଉଁ ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ଏହି ପିଟି ପିଟି ଚେପ୍ଟା ବା ପତଲା ଚଦରରେ ପରିଣତ କରି ହୁଏ, ତାହାକୁ ଆମେ ନମନୀୟତା ଗୁଣ ବା ମାଲିଏବିଲିଟି ବୋଲି କହିଥାଉ, ଯାହାକି ଆମେ ଏ ଧାତୁର ପ୍ରଥମ ଗୁଣ ବିଷୟରେ ପଢୁଛେ। ଦେଖିପାରିଲ, ଏ ନମନୀୟତା ଗୁଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତାମାନେ ଯେଉଁ ଧାତୁ ଅଛି ତାହାକୁ ଯଦି ଆମେ ପିଟି ପିଟିକି ଚେପ୍ଟା କରିପାରିବା, ସେଇଟା ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ ଧାତୁକୁ ଆମେ ନମନୀୟତା ଗୁଣ ବା ମାଲିଏବିଲିଟି ଗୁଣ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ତ ବୁଝିପାରିଲ? ଦେଖ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆମର ପଢା, ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବ। କେତେ ତାମାନେ ଲାଇନ ବାଇ ଲାଇନ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ଦେଖ ଆଗକୁ ଯିବା। ଅଧିକାଂଶ ଧାତୁ ନମନୀୟତା ଗୁଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ତାମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଧାତୁ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କଣ କରିଥାନ୍ତି? ନମନୀୟତା ଗୁଣ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ବହୁତ କମ ଧାତୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏସବୁ ଦେଖାଇ ନଥାନ୍ତି। ତୁମେ କିଛି ଧାତୁ ଚଦରର ଉଦାହରଣ ଦେଇପାରିବ କି? ଦେଖ ଦେଖ ଲୁହା, ଏମିତି କବାଟ କରାଯାଏ କି ନାଇଁ? ଲୁହାର କବାଟ ଦେଖିଥିବ, ସେଇଟା ବି ପିଟି ପିଟିକି କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ କଡେଇକୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ପିଟି ପିଟିକି ଚଦର ଆକାର କରାଯାଏ, ତାପରେ ଟିକେ ମୋଡ଼ି ଦିଆଯାଏ, ସେଇଟା କଡେଇ ହେଇଥାଏ। ଏମିତି ପ୍ରକାର ତମେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଧାତୁରେ ତିଆରି ଜିନିଷ ଦେଖିବ ଯୋଉଟାକୁ ଚାଦର ଆକାରରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। କିଛି ମିଠା ଉପରେ ଚକଚକ କରୁଥିବା ରୂପାର ଅତି ପତଳା ଆବରଣ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏହି ଆଲୁମିନିୟମ ଜରିରେ ଖାଦ୍ୟ ପୁଡ଼ିଆ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଦେଖିଥିବ। ମିଠା ଉପରେ ଦେଖ ଯେମିତି ଏମିତି ଧଳା ଧଳା କିମ୍ବା ହଳଦିଆ କଲରର ଏମିତି କିଛି କିଛି ଲାଗିଥିବାର ତମେ ଦେଖୁଥିବ। ରୂପା ଓ ଆଲୁମିନିୟମର ନମନୀୟତା ଧର୍ମ ଏହି ସବୁ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରୁଛି। ତାମାନେ ସେଇଟା କଣ? ରୂପା, ଆଲୁମିନିୟମ ଏସବୁର ନମନୀୟତା ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ସେଟାକୁ ପତଳା ଆକାରରେ କରିକି ତାହାକୁ ଉପରେ ଏମିତି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ବୁଝ? ତାପରେ ସୁନା ଓ ରୂପା ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ନମନୀୟତା ଧାତୁ, ଯାହାକୁ ଆମେ ବହୁତ ତାମାନେ ଏମିତି ପତଳା କରି ତାହାକୁ ଆମେ ପିଟିକି ବହୁତ ପତଳା ଆକାରରେ ତାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। କାହାକୁ? ରୂପା ଆଉ ସୁନାକୁ। ମନେ ରଖ, ଏଇଟା ତମକୁ ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିବ। କେଉଁ ଧାତୁକୁ ଆମେ ତାମାନେ ଅଧିକ ନମନୀୟତା ଗୁଣ ଭାବରେ ଦେଖେଇ ପାରିବା? ସେଇଟା ହେଲା ସୁନା ଓ ରୂପା ହେବ। ତାପରେ ଆଗରେ ଦେଖ ଦେଇଛି, ଖଣ୍ଡେ କୋଇଲା କିମ୍ବା ଟିକିଏ ଗନ୍ଧକ ଏହି ନମନୀୟତା ଧର୍ମକୁ ଦେଖାନ୍ତି ନାହିଁ। ଦେଖ, ଗୋଟେ କୋଇଲା, ଗନ୍ଧକ ଏସବୁ ନମନୀୟତା ଗୁଣକୁ ଦେଖାନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପିଟିବ ତାହେଲେ ତମେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ସେଇଟା ଏମିତି
ପତଳା ଚଦର ଆକାରରେ ହେବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ଭାଙ୍ଗି ଯାଆନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ଭଙ୍ଗୁର ବା ବ୍ରିଟିଲ ପଦାର୍ଥ କୁହାଯାଏ। ଅନେକ ପକ୍ଷରେ କାଠ ଚେପ୍ଟା ବା ପତଳା ହୁଏ ନାହିଁ କି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ବି ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ ନମନୀୟ କିମ୍ବା ଭଙ୍ଗୁର କହିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଇଟା ନମନୀୟ ବି ନୁହେଁ କି ଭଙ୍ଗୁର ବି ନୁହେଁ। ତ ବୁଝିପାରିଥିବ ଏଇଟା ଆମର କାହାର ଧାତୁର ପ୍ରଥମ ଗୁଣ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ। ଏଇଟା ପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଆମେ ଧାତୁର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁଣ ଯାହାକି ତନ୍ୟତାକୁ ଦେଖିବା। ଏଇଟା ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁଣ, ଯେ ଧାତୁ ଆଉ କୋଉ ଗୁଣ ଦେଖେଇ ଥାଏ ସେୟା ଏଠି ଆମେ ବୁଝିବା। ଯେମିତି ଦେଇଛି ଦେଖ, ତୁମେ ଧାତବ ତାରର ବ୍ୟବହାର କେଉଁଠି ଦେଖିଥିବ? ଅନେକ ଜାଗାରେ ଦେଖିଥିବ। ବିଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକରେ ତମ୍ବା କିମ୍ବା ଆଲୁମିନିୟମ ତାର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବ। ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ଗୁଡ଼ିକରେ ସେଥିରେ ଦେଖିଥିବ ତମ୍ବା କିମ୍ବା ଆଲୁମିନିୟମ ତାର ତମେ ତାହା ଭିତରେ ଦେଖିଥିବ। ହାର, କାନଫୁଲ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଧାତବ ତାରରୁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଟିକେ ତମେ ଯାହା ଜାଣିଥିବ। ବୀଣା, ସିତାର, ଗିଟାର, ଭାଉଲିନ୍ ଆଦି ତାର ଗୁଡ଼ିକର ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରରେ ଧାତବ ତାରର ହିଁ ସୁନ୍ଦର ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଧାତୁକୁ ଟାଣି ତାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରେ। ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ? ଧାତୁର ତନ୍ୟତା ଗୁଣ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ମୁଖ୍ୟତଃ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ତନ୍ୟତା ଗୁଣ ରହିଥାଏ। ରୂପାର ଏହି ତନ୍ୟତା ଗୁଣକୁ ଆଧାର କରି ଆମେ ରାଜ୍ୟର କଟକରେ ତାରକସି ଶିଳ୍ପ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ତାମାନେ ଆମେ ତନ୍ୟତା ବୋଲି କ'ଣ ବୁଝିଲେ? ଯଦି ଆମେ ଯେକୌଣସି ଧାତୁକୁ ଟାଣିକି ଏମିତି ତାର ତିଆରି କରିପାରିବା। ଯେଉଁ ଧାତୁକୁ ଟାଣିଲେ ଯେତେ ଲମ୍ବା ସେ ତାର ତିଆରି କରିପାରିବ, ସେଇଟା ସେଇ ଧାତୁର ଆମେ ତନ୍ୟତା ଗୁଣ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଦେଖ, କାଠକୁ ଟାଣିଲେ ସେ ତାର ହେଇପାରିବ କି? ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାମାନେ କାଠର ତନ୍ୟତା ଗୁଣ ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଧାତୁର ତନ୍ୟତା ଗୁଣ ଅଛି ବୋଲି ଜାଣିପାରିବା, ଯାହାକି ଆମର ପଦାର୍ଥର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁଣ ଅଟେ ତନ୍ୟତା। ବୁଝିପାରିଥିବ। ତ ଏଥିରେ ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି? ସୁନା ଏତେ ତନ୍ୟତା ଯେ ସେ 1 ଗ୍ରାମ ସୁନାରୁ ପ୍ରାୟ 2 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ତାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିହେବ। ଏଇଟା ମନେ ରଖ। ସବୁଠାରୁ ତନ୍ୟତା କାହାର ପାଖରେ ଥାଏ ବୋଲେ ସୁନା ପାଖରେ ଥାଏ ବୋଲି ତୁମେ ଆନ୍ସରରେ ଲେଖିବ। ଧାତୁର ତନ୍ୟତା ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ଧାତବ ତାରରୁ ଚା ଛଣା ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ। ଚା ଛଣା ବୋଲି ଦେଖିଛ କି ନାହିଁ? ଏମିତି ଥିବା ତୁମେ ଦେଖିଥିବ। ଏମିତି ସେଇଟା ତନ୍ୟତା ତାର ଯୋଗୁଁ ସେଇଟା ହେଇପାରେ। ତୁମେ କେବେ କୋଇଲା କିମ୍ବା ଗନ୍ଧକରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ତାର କିଛି ଦେଖିଛ କି? ଦେଖିନଥିବ। ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ କୋଇଲା ବା ଗନ୍ଧକର କ'ଣ ତନ୍ୟତା ଗୁଣ ନାହିଁ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଷ୍ଟିଲ୍ ଏକ ମିଶ୍ର ଧାତୁ ଅଟେ ଓ ଅଧାତୁର, ଯାହାକି ଲୁହା ଆଉ ଅଧାତୁର କାର୍ବନ ଏହାର ମିଶ୍ରଣରେ ସେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ? ଷ୍ଟିଲ୍। ଷ୍ଟିଲ୍ରେ ତିଆରି ତାର ଖୁବ୍ ଶକ୍ତ ଓ ଭାରୀ ଜିନିଷକୁ ଧରି ରଖିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଝୁଲା ପୋଲ ଓ ଟ୍ରେନରେ ଷ୍ଟିଲ୍ ତାରର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଏହିପରି ଏକ ଝୁଲା ପୋଲ କଟକର ଧବଳେଶ୍ୱରରେ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଯେଉଁଟା ଦେଖ ଏଥିରେ ପିକ୍ଚରରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ 3 ନମ୍ବର ଗୁଣ, ଯାହା ହେଉଛି ନିନାଦତା ବା ସୋନୋରିଟି। ଏଇଟା କହିଲେ କ'ଣ ତାହାକୁ ବୁଝିବା। ଧାତୁ ନିର୍ମିତ ଚାମଚ, ପ୍ଲେଟ୍ କିମ୍ବା ମୁଦ୍ରାଟିଏ ଚଟାଣରେ ପଡ଼ିଗଲେ କିପରି ଶବ୍ଦ ହୁଏ ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛ କି? ଦେଖୁଥିବ ଯେ ଟାନ୍ ଟିନ୍ କହୁଥିବ ଏମିତି। ଏହା ଖଣ୍ଡେ କୋଇଲା ବା କାଚ ଚଟାଣରେ ପଡ଼ି ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଶବ୍ଦ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ କି? ଭିନ୍ନ ଅବଶ୍ୟ ହେବ ସେ। ଆସ ଏହାକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଆଉ ବୁଝିବା ଯେ କ'ଣ। ଦେଖ କେମିତି ଆମେ କହିବା। ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକରେ ଚଟାଣରେ ପକାଇଲା ବେଳେ ଆମେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା। ଯେମିତିକି ପ୍ରଥମ ସୋପାନରେ ଦେଇଛି ଦେଖ। ପ୍ରଥମ ସୋପାନ କ'ଣ କରିବା? ଗୋଟେ ଧାତୁ ନିର୍ମିତ ଚାମଚ, ଏକ ମୁଦ୍ରା, ଖଣ୍ଡେ କୋଇଲା ଓ କାଠ ଖଣ୍ଡଟିଏ ସଂଗ୍ରହ କରିବା। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନରେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବା? ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚତାରୁ ଚଟାଣ ଉପରକୁ ଆମେ ପକାଇବା। ତାପରେ ଆମେ ଏହି ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକର ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଧ୍ୱନିରେ କିଛି ବିଭିନ୍ନତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛେ କି ତାହାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ଶୁଣିବା। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି? ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେ ଧାତବ ଚାମଚ,
ମୁଦ୍ରା ଚଟାଣରେ ପଡ଼ିଥିବା ବେଲେ କିଛି ସମୟ ଧରି ଲାଗିଥିବା ଗମ୍ଭୀର ଗୁଞ୍ଜନ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ବେଲେ କୋଇଲା ଓ କାଠ ଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ମାନ୍ଦା ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଦେଖ ତମେ କିଛି କ'ଣ ଧାତବରେ ତିଆରି ହେଇଥିବା କିଛି ଜିନିଷକୁ ତାକୁ ତଳେ ପଡ଼ିଦେବ, ସେ ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିନ୍ କରି ଏମିତି ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯିବ। କିନ୍ତୁ କାଠ ତାପରେ କୋଇଲା ଏମିତି ପକାଇଦେଲା ଗୋଟେ ଥର ଜଷ୍ଟ ଢପ୍ ଢିପ୍ କରି ଏମିତି ଶବ୍ଦ ହେବ, ତାପରେ ସେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଧାତୁମାନଙ୍କର ଏହି ଗମ୍ଭୀର ଗୁଞ୍ଜନ ସୃଷ୍ଟି ଗୁଞ୍ଜର ନିନାଦତା କହନ୍ତି ବା ଏହାକୁ ଆମେ ସୋନୋରିଟି ପ୍ରପର୍ଟି କାହାର ମେଟାଲର ବୋଲି ବା ଧାତୁର ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏହାକୁ ନିନାଦ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ବୋଲି ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ଧାତୁ ଏମିତି କ'ଣ କରିଥାଏ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ତାହାକୁ ଆମେ ନିନାଦ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ବୋଲି ବା ନିନାଦ୍ୟ ଧାତୁ ବୋଲି କହିବା। ତ ବୁଝିପାରିଲ ଏ ଧାତୁର ତୃତୀୟ ଗୁଣଟି କ'ଣ। ଏବେ ଧାତୁର ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ଗୁଣ ଆଡ଼କୁ ଆମେ ବଢ଼ିବା, ଯାହା ହେଉଛି ତାପ ପରିବହନ। ତ କେଉଁ ଧାତୁଟି ତାପ ପରିବହନ କରିଥାଏ? ରୋଷେଇ ଘରେ ରନ୍ଧନ ପାତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଛ କି? ଦେଖିଥିବ, ଯଦି ଦେଖିନ ତାହେଲେ କିଚେନ୍କୁ ଯିବ ଦେଖିବ। ତୁମେ କିଛି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ଯେ ଗରମ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ପାତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଧାତୁରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ତୁମ ଡେକ୍ଚି ଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ବି ଥିବ, ତାୱା ଯାହା ବି ଥିବ ସବୁ ତାହା କେଉଁଥିରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବ? ଅବଶ୍ୟ ତାହା ଧାତୁରେ ହିଁ ତିଆରି ହୋଇଥିବ। ତୁମେ ଏପରି କିଛି ଧାତୁର ନାମ କହିପାରିବ କି ଯେଉଁଟା କ'ଣ ରନ୍ଧନ ପାତ୍ର ସବୁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, ଯେମିତିକି ଷ୍ଟିଲ୍, ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଏସବୁରେ ତିଆରି ହେବାର ତୁମେ ଦେଖିଥିବ। ତାପରେ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକର ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କାହିଁକି ବ୍ୟବହୃତ ହୁଅନ୍ତି ତୁମେ ଜାଣିଛ କି? ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କାହିଁକି ବ୍ୟବହୃତ ହୁଅନ୍ତି ତୁମେ ଜାଣିଛ କି? ଆସ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଆଉ ବୁଝିବା। ପରୀକ୍ଷା କରିଲା ବେଳେ କ'ଣ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା? ଯେମିତିକି ଶିକ୍ଷକ କିମ୍ବା ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବା। ନିଜେ ନିଜେ ଏଇଟା କରିବ ନାହିଁ। ଗରମ ଜଳ ବ୍ୟବହାର ସମୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା, ଯେମିତି ନିଜ ଉପରେ ତାହା କୌଣସି ଭାବରେ ନ ପଡ଼େ। ଦେଖ ପ୍ରଥମ ସୋପାନରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ପ୍ରଥମ ସୋପାନ ଦେଇଛି ଟେବୁଲ ଉପରେ କାଚ ପାତ୍ରଟିଏ ରଖିବା ଏମିତି। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ସୋପାନରେ ଅଛି ଏଥିରେ ଗରମ ଜଳ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା। ଦେଖ ଯେମିତି ଜଳକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ଗ୍ଲାସରେ। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ସମାନ ଆକାର ଓ ମୋଟେଇର ଗୋଟିଏ ଧାତବ ଚାମଚ ଓ ଗୋଟିଏ କାଚ ଚାମଚ ନେବା। ଦେଖ ସମାନ ଆକାର ହେଇଥିବ, ସମାନ ମୋଟେଇ ହେଇଥିବ, ଗୋଟେ ଧାତୁର ଚାମଚ ଯେକୌଣସି ଧାତୁ ହେଇପାରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛର ଚାମଚଟିଏ ନେବା। ତାପରେ ଉଭୟ ଚାମଚକୁ ଏକା ସଙ୍ଗେ ଗରମ ଜଳ ଥିବା ପାତ୍ରରେ 2 ମିନିଟ୍ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ବୁଡ଼ାଇ ରଖିବା, ଯେମିତି ଏଠି ଦେଖ 2ଟି ଚାମଚ ରଖାହେଇଛି। ତାପରେ ଦେଇଛି 5 ନମ୍ବରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାମଚ ଦ୍ୱୟର ଉପର ମୁଣ୍ଡକୁ ସାବଧାନତା ସହ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା। ଏଇ ଉପରେ ଟିକେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଠିକ୍ ହେଲା। କିଛି ଆଲୋଚନା। କାଚ ଚାମଚଟି ଅଧିକ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୁଏ। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ଲେଖା ହେଇଛି ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ଚାମଚଟି ଦ୍ୱୟର ତାପ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କ'ଣ ସୂଚନା ଦିଏ ତାହାକୁ ଆମେ ବୁଝିବା। ଯେମିତିକି ତୁମେ ହୁଏତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ ଯେ ଧାତବ ଚାମଚଟି କାଠ ଚାମଚ ଅପେକ୍ଷା ହାତକୁ ଅଧିକ ଗରମ ଲାଗିପାରେ। ଲାଗିପାରେ କ'ଣ? ଲାଗିବ ହିଁ ଲାଗିବ। ଯଦିଓ ଉଭୟ ଚାମଚକୁ ସମାନ ତାପମାତ୍ରାରେ ଜଳରେ ସମାନ ସମୟରେ ବୁଡ଼ାଇ ରଖାଯାଇଥିଲା, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଏହି ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଧାତବ ପଦାର୍ଥର ତାପ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୁଏ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣୁଛେ। କାହିଁକିନା ଧାତବରେ ତିଆରି ଚାମଚକୁ ଯଦି ଗରମ ପାଣିରେ ରଖିଲେ ତାପରେ ସେ ଧାତବ ଚାମଚଟି କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି? ଗରମ ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ କାଚରେ କିମ୍ବା ତମେ କୌଣସି ଗଛରେ ତିଆରି ଚାମଚକୁ ଯଦି କ'ଣ କରିଦେବ? ଗରମ ପାଣି ରଖିଦେବ, ସେ ଗରମ ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ କ'ଣ ଯେ ଧାତବର ତାପ ସଞ୍ଚରଣ ବା ତାପ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଗୁଣଟି ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବେ ଯଦି ଧାତବ ଚାମଚ ଅପେକ୍ଷା କାଠ ଚାମଚରେ ତାପ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୀଣ ହେଇପାରେ। ତାମାନେ ଯଦି ତମେ ତୁଳନା କରିବ ତାହେଲେ ଯଦି ଧାତବ ଚାମଚ ଅପେକ୍ଷା ତମେ କାଠ ଚାମଚରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବ ବୋଲି କିଛି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସେଥିରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେଇ ମଧ୍ୟ ପାରେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କମ୍ ଆକାରରେ ହେବ କାଠ ଚାମଚରେ। ସେ କଥା ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ବୁଝିଗଲା।
ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଦାର୍ଥର ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରୁ ଅନ୍ୟ ବିନ୍ଦୁକୁ ତାପର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ତାପ ପରିବହନ ବୋଲି ଏହାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା। ତାପ ପରିବହନ କରୁଥିବା ପଦାର୍ଥମାନଙ୍କୁ ତାପ ପରିବାହୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥରେ ବା ଯେଉଁ ଧାତୁରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ତାପର ପରିବହନ ହେଇଥାଏ। ନିଜର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣକୁ ଆଧାର କରି ତୁମେ କହିପାରିବ ଯେ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ତାପ ସୁପରିବାହୀ ଅଟେ ବେଲେ ତାହା ଗୁଡ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟର ହୋଇଥିବା ବେଲେ କାଠ ହେଉଛି ବା ଅଧାତୁ ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି ସବୁ କୁପରିବାହୀ ଅଟେ ବା ପୋର କଣ୍ଡକ୍ଟର ବୋଲି ଆମେ ତାହାକୁ କହିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଥିବା ଯେ କାହିଁକି ରନ୍ଧନ ପାତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ଧାତୁରେ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ବେଣ୍ଟ ବା କାଠ ବା ଅନ୍ୟ ତାପ ଅପରିବାହୀ ବା ନନ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟର ପଦାର୍ଥର ତିଆରି ହେଇଥାଏ ବେଲେ ଏହା କ'ଣ କହୁଛି ବୁଝିପାରିଥିବ। ତମେ ଯଦି ପ୍ରେସର କୁକର ଦେଖିଥିବ, ପ୍ରେସର କୁକର ଯେଉଁ ହାତ ଧରିବା ଜାଗା ଥାଏ ସେଥିରେ କ'ଣ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ ତିଆରି ହେଇଥାଏ। କଡ଼େଇ ମାନେ ଦେଖିଥିବ ଏମିତି ଭାବରେ ଥିବ, ଯେଉଁଟା ହାତରେ ଧରିବା ଥିବ ସେଥିରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କିମ୍ବା ଗଛରେ ତିଆରି ହେଇଥିବ। ସେଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଥାଏ, କାହିଁକି ନା ଗଛ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଏସବୁ ହେଉଛି ତାପ ଅପରିବାହୀ। ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ତାପର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ହୋଇନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଗରମ କଡ଼େଇ ଗରମ ଆମର କୁକର ଧରିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମକୁ ଆଘାତ ହେଇନଥାଏ, ଗରମ ଅନୁଭବ ହେଇନଥାଏ। ପ୍ରକୃତିର ତାପ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଧିକ ଜାଣିବା। ଆମେ ଏବେ ଖାଲି ଜାଣି ରଖିବା ଯେ ଯେତେ ସବୁ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଥାନ୍ତି ପାଖାପାଖି ସବୁ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ତାପ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ତାହାର ଗୁଣ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିବା, ଯେଉଁଟାକି 5 ନମ୍ବର ଗୁଣ। ଆମେ 4 ନମ୍ବର ଗୁଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପଢ଼ି ଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ 5 ନମ୍ବର ଗୁଣ ଯାହା ହେଉଛି ବିଦ୍ୟୁତ ପରିବହନ ବା କଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି, ଏହାକୁ ଆମେ ବୁଝିବା। ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି, ତୁମେ କେବେ ଜଣେ ବିଦ୍ୟୁତ ମିସ୍ତ୍ରୀ ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନକୁ ସ୍କ୍ରୁ ଡ୍ରାଇଭର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାର ଦେଖିଛ କି? ଯଦି ଦେଖିଥିବ ତାହେଲେ ମନେ ପକାଅ ଏହାର ବେଣ୍ଡଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର ପଦାର୍ଥରେ ତିଆରି ହେଇଥାଏ। ଯେଉଁ ହାତରେ ଧରିବା ମୁନ, ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ମୁନ ଥାଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ଏମିତି ହାତରେ ଧରାଯାଏ। ଯେଉଁ ହାତରେ ଧରାଯାଏ ସେଇଟା କେଉଁଥିରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, ତୁମେ ଯଦି ମନେ ପକାଇ ପାରୁଥିବ ତାହେଲେ ମନେ ପକାଅ ସେଇଟା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ ତିଆରି ହେଇଥିବ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ ଯେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ରବର ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ବା ଜୋତା ପିନ୍ଧିକି ସେମାନେ କାମ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ହେଇପାରେ, ଏହାକୁ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ନହେଲେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପଚାରିକି ବୁଝ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝିବା ସେଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଥାଏ। ଦେଖ, ବିଦ୍ୟୁତ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଟେଷ୍ଟରର ପରିପଥ ପରି ଏକ ବିଦ୍ୟୁତ ପରିପଥ ଡିଜାଇନ କର। ନିମ୍ନ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ସମାନ କାର୍ଯ୍ୟର ପୁନରାବୃତ୍ତି କର ଓ ତୁମର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ ସାରଣୀ 4.2ରେ ଲେଖ। ଏଠି ଦେଖ 4.2 ଦେଇଛି ଗୋଟେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଆଗ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଇଛି ତାହା ପଢ଼ି ନେବା, ତାପରେ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭରି ନେବା। ଦେଖ, ଯେମିତି ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଛି, ତୁମେ କିଛି ଜିନିଷ ସଂଗ୍ରହ କରିପାର, ଯେପରିକି ଆଲୁମିନିୟମ ପାତ, ଗୋଟିଏ ଲୁହା କଣ୍ଟା, ମଟର ଦାନା ଆକାରର ଗନ୍ଧକ ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ତମ୍ବା ତାର, ଖଣ୍ଡେ କୋଇଲା, ଖଣ୍ଡେ ଶୁଖିଲା କାଠ, ଖଣ୍ଡେ ପଥର, ଗୋଟିଏ ପେନସିଲ ଦାଗ, ରିଭା ରବର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ନାଇଲନ୍ ରସି, ଏମିତି କିଛି ତୁମେ ସଂଗ୍ରହ କରିପାର। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଟେଷ୍ଟରର ବଲ୍ବକୁ ଜଳାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିବ ଓ କେଉଁଟି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ତାହାକୁ ଅନୁମାନ କର। ଦେଖ, ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖୁଥିବ ଯେ ଆଲୁମିନିୟମ, ଲୁହା, ତମ୍ବା ତିଆରି ତାର ଆଉ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ବଲ୍ବକୁ ଜଳାଉଥିବା ବେଳେ ଗନ୍ଧକ, କୋଇଲା, କାଠ, ପଥର, ରବର, ନାଇଲନ୍ର ରସି ଏଗୁଡ଼ିକ କରିପାରୁ ନାହିଁ। ତାମାନେ ଦେଖ, ତୁମେ ଆଲୁମିନିୟମ ପାତ୍ରରେ ଦେଖିବ ବେଲେ କ'ଣ ହେଇପାରିବ, ସେଥିରେ ବଲ୍ବ ଜଳି ପାରିବ। ତାମାନେ ଏଥିରେ କ'ଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ବା ବିଦ୍ୟୁତ ପରିବହନ ହେଇଥାଏ। ବିଦ୍ୟୁତ ପରିବହନ ହେଇଥାଏ ଆଲୁମିନିୟମରେ। ଲୁହା କଣ୍ଟାରେ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ, ଗନ୍ଧକରେ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରି ସମୟରେ ବଲ୍ବ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜଳିବାର ଦେଖିଛେ। ଏହାର ଦେଖାଗଲା ଯେ ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥର ଗୁଡ଼ିକ ବଲ୍ବକୁ ଜଳାଇ ପାରୁଛି
से समस्त होउछन्ति धातु तामाने जेगुड़िक धातु ताहार कौन होथिबो विद्युत परिवहनर शक्ति थिबो बा गुणटी थिबो देखुथिबो जे तार गुड़ी करे जेते सबु कौन सारा धातु रे तयारी हेथाय सेति सेटा विद्युत परिवहन करि पारे जे पदार्थ गुड़िक सेमानंकर मध्य देई सहजरे विद्युत परिवहन होइथांती ताहाको आमे विद्युत सुपरिवाही बा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोली आमे कहिताउ आर ताहाको जदि आमे विपरीत कथारे जदि कहिबा जे पदार्थ गुड़िक आमे सेमानंकर मध्य देई विद्युत प्रवाह को प्रतिरोध करे बा विद्युत प्रवाहित होई पारे नाही ताहाको आमे विद्युत कुपरिवाही बोली कहिताउ तापर देखो तेणु वर्तमान आमे ଏହା ସବୁ बुझी परिबा जे स्क्रू ड्राइवर प्लास्टिक आवरण रबर ग्लोव्स विद्युतर कुपरिवाही हेथिबारु ताहाकु इलेक्ट्रिशियन माने विद्युत आघातर रक्षा पाइबा में ताहाकु व्यवहार करिथांती आमे सिखिलु जे धातु गुड़िकर साधारणतः शक्त होइथांती टाण होइथांती उज्ज्वल होइथांती नमनीय होइथांती तन्य होइथांती ताप कुपरिवाही ताप और विद्युतर सुपरिवाही होइथांती कुपरिवाही कहि देले कि सुपरिवाही होइथांती बेले से द्वारा आमे कोन करि परबो ताहाको आमे ताप को गोटे जगह अन्य जगह को स्थानांतरण करि परबा विद्युत को मध्य परिवहन करि परबा स्थानांतरण करा जाई परिबो कार अनुसार गोटे धातुर सहाय्य रे एबे आसो आमे जानिबा धातु गुड़िकर वायु और जलर उपस्थिति रे किपरि आचरण करंती एबे आमे धातु गुड़िकर गुण सब द्वारा कोन हेता जानि गले एबे धातु रे आमे जदि वायु और जल द्वारा से माने किपरि प्रतिक्रिया करथन ताहाको आमे टिके बुझिबा ठीक अछि एटा हमर 4.2 रे अछि जेमति धातु गुड़िकर ऊपर वायु और जलर प्रभाव जेमति कि गोटे धातु ने आछि लोहा ताहार कि प्रकार प्रभाव देखा होछि ताहाको आमे बुझिबा देखो कोन देछि एठी आमे संपूर्ण बुझिबा अनेक समय तुम लक्ष्य करथिबो जे लुहारे तयारी वस्तु गुड़िकर किछि दिन खोला रखि देले आउ ताहाकु बाहर पड़ी रहिले से गुड़िक ऊपर बादामी रंगर पदार्थ सब जमी जाई थाए जे परिस्थिति रे लुहार ऊपर एपरि धूसर पदार्थ सृष्टि होय तमे ताहाकु तीनटा परिस्थिति दियाइछि ताहाकु देखिबा देंतो जेते बेले एहा केवल शुष्क वायु संस्पर्श रे आसे सेंति हेबो कि हेबो नाही जेते बेले एहा केवल जल संस्पर्श रे आसले सेटा हेबो कि हेडा मध्य हेबो नाही जेते बेले एहा वायु और जल संस्पर्श रे आसीबो सेटा सेंति ऊपर बादामी रंगर हे जाय ताहाकु हमें कोन कलंकी खाइ गला बोली कहिथाउ से कथा एठी कोआइछि या को हमें जानिबा पय कोन करबा गोटे परीक्षा करबा आ ताहाकु भलो भाबरे बुझिबा देखो प्रथम कोन करबा चक चक करथिबा किछि लुहा कंटा नियो जदि तुमे पुराना लुहा कंटा व्यवहार करूछो तेबे एहा ऊपर बादामी रंग आवरण को खंडे बाली कागज रे घसी ताहाकु सफा कर दबो जेमति कि ताहा सब कलंकी हटि जीवो तापर कोन करबो तीनोटी सफा और सुखिला काच बोतल किंबा परीक्षा नली टेस्ट ट्यूब नेबो सेगुड़िकर मुह को भल भाबरे बंद कर दबो ऊपर को भल भाबरे बंद करिबा पई उपयुक्त ठिपी किंबा कर्क नियो काच बोतल किंबा परीक्षा नली गुड़िकर क ख ग नाम देबो एंती भाबरे तीनटा नेबो देखो तीनटा नै अछि एटा गोटे एंती भाबरे तीनटा नेबो ऊपर कर्क ताको भल भाबरे ठिपी बंद हबा कर्क भी थिबा दरकार तीन नंबर दे अछि तीनोटी लुहा कंटा नै प्रत्येकर सूत्र द्वारा ताको बांधी दियो देखो बांधी दिया अछि गोटे लुहा कंटा किछि सिलिका जेल क चिन्हित काच बोतल रे रखी ठिपी को दृढ़ भाबरे बंद करी दियो देखो एटर कर देखो केमती बंद करा हेछि और रखा हेछि सिलिका जेल वायुर शुष्क कर दिए सिलिका जेल जो अछि साटा वायु जेते थिबो ताको शुष्क कर दबो केतेक औषध बोतल पानी बोतल जड़ा डबा जोता डबा इत्यादि शुष्क रखिबा पई सेतिरे कोन करा जाय सिलिका जेल रो छोटो छोटो पाउच व्यवहार करा जाय थाए त मध्ये एटा देखिथिबो से भीतर किछि सिलिका जेल रखा जाय थाए एबे हम देखिबा ख नंबर कोन करबा एटा क नंबर कोन करबा गोटे डबा रे सिलिका जेल रखिबा सहित ता सहित गोटे कंटा को बांधी के एम्ति रखि देबा लुहा कंटा को बुझी परलो एबे खरे कोन करबा देखो गोटे लुहा कंटा ख चिन्हित बोतल रखी एतिरे
ସଦ୍ୟ ଫୁଟା ଯାଇଥିବା ଥଣ୍ଡା କରାଯାଇଥିବା ଜଳ ଭର୍ତ୍ତି କର ଯେପରିକି କଣ୍ଟାଟି ଜେଲର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଡ଼ି ରହିବ। ଦେଖ ଏଥିରେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି, ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ରଖାଯାଇଛି ଆଉ କଣ୍ଟାକୁ ରଖାହେଇଛି। ଖର ଚିତ୍ରକୁ ତମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ଯେକୌଣସି ତେଲରୁ କିଛି ପକାଅ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଜଳ ପୃଷ୍ଠଭାଗରେ ତେଲର ଏକ ସ୍ତର ରହି ଜଳ ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବ। ବୋତଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଠିପି ବନ୍ଦ କରି ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ଦେଖ ଉପରେ କିଛି କିଛି ତେଲ ପକାଇଦେବ ଆଉ ସେଥିରେ କ'ଣ କରିବ, ତାର ଠିପିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବ ଯେମିତିକି ଉପରକୁ ପାଣି ତାମାନେ ବାଷ୍ପ ଆକାରରେ ଉଠିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଲା ଖର। ତାପରେ ବି ଆମେ ଗ ନମ୍ବରରେ କ'ଣ କରିବା ଦେଖିବା। 3ଟା ବୋତଲ ନେଇଛେ, କ ଆଉ ଖରେ କ'ଣ କ'ଣ କରିଦେଲେ ଜାଣିପାରିଲ। ଏବେ ଗ ବୋତଲରେ କ'ଣ କରିବା ଦେଖିବା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲୁହା କଣ୍ଟା ଗରେ ଚିହ୍ନିତ ବୋତଲ ରଖି ସେଥିରେ ଜଳ ଭର୍ତ୍ତି କର ଯେପରି କଣ୍ଟାଟି ଜଳର ଆଂଶିକ ବୁଡ଼ି ରହିବ ବୋଲି ଅଧା ବୁଡ଼ି ରହିବ, ସେ କଣ୍ଟାଟି ଅଧା ଉପରେ ଦେଖାଯାଉଥିବ। ଏହାକୁ ଠିପି ନ ଦେଇ ଖୋଲାରେ ରଖାଇଦେବ। ଏଥିରେ ଠିପି ବନ୍ଦ କରିବାର ନାହିଁ, ତାମାନେ ଏଥିରେ ବାୟୁର ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ରହିବ ଆଉ ଜଳର ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ରହିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୁହା କଣ୍ଟାଟି ବାୟୁ ଓ ଜଳକୁ ସଂସ୍ପର୍ଶ କରିବ। ତାପରେ 7 ନମ୍ବର ଦେଇଛି କ'ଣ, କାଚ ବୋତଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାରେ 8ରୁ 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ରଖିଦେବ। ଏମିତି ଭାବରେ ସେ 8ରୁ 10 ଦିନ ଛାଡ଼ିଦେବ। କ'ଣ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିଲ ତୁମେ ତାହାକୁ ଏଇ ଗୋଟେ ସାରଣୀ ଦେଇଛି ସେଥିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବାରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଦେଖିବ ଯେ କର ପରିସ୍ଥିତି ଜଳର ଉପସ୍ଥିତି ଥିଲା କି ନାହିଁ ତାହା ଦେଖିବ, ବାୟୁର ଉପସ୍ଥିତି ଥିଲା କି ନାହିଁ ତାହା ଦେଖିବ, ତାପରେ ଖର ଦେଖିବ, ଗର ଏମିତି ଲେଖିବ। ତାପରେ ଦେଖ ତାହାକୁ ନେଇକି କଲାପରେ ତାହାର ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ଆସିବ 10 ଦିନ ପରେ ବା 8 ଦିନ ପରେ ତାହାକୁ ଆମେ ଏଠି ବୁଝିବା। এই ପରୀକ୍ଷାରୁ ତମେ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରୁଛ। এই ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ କାଚ ବୋତଲ କ ଓ ଖରେ ଥିବା ଲୁହା କଣ୍ଟା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ପଦାର୍ଥ ଜମି ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ ଖାଲି ପାଣିର ଥିଲା ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାୟୁର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିନଥିଲା କ ଆଉ ଖରେ। ସେଥିପାଇଁ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଲା, କୌଣସି ପ୍ରକାର କଲଙ୍କିର ତାହାର କୌଣସି ଥିବାର ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ। ଏହା କି ସୂଚନା ଦେଉଛି, ଏହା ସୂଚିତ କରେ ଯେ ଲୁହା କଣ୍ଟାକୁ କେବଳ ଶୁଖିଲା ବାୟୁ କିମ୍ବା କେବଳ ପାଣି ବୋତଲରେ ରଖିଲେ ଏହା ଉପରେ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ପଦାର୍ଥ ଜମା ହୁଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବିବର୍ଣ୍ଣୀକରଣ ହୁଏ ନାହିଁ ବା କଲଙ୍କି ହୁଏ ନାହିଁ। କେବଳ ଯଦି ତାହାକୁ ଆମେ ପାଣି ଭିତରେ ରଖିବା ଆଉ ବାୟୁର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆଣିବା ନାହିଁ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ସେ କେବେ ବି କ'ଣ ହେବ ନାହିଁ, କଲଙ୍କି ହେବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ବୋତଲ ଗରେ ଲୁହା କଣ୍ଟା ଉପରେ ଧୂସର ରଙ୍ଗର ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଉଭୟ ବାୟୁ ଓ ଜଳର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଲୁହା ତିଆରି ବସ୍ତୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଧୂସର ରଙ୍ଗ ପଦାର୍ଥ ଜମିବା ପାଇଁ ଆର୍ଦ୍ର ବାୟୁ ଦାୟୀ। ତାମାନେ ଖାଲି ପାଣି ଯଦି ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ପାଣି ସହିତ ଆର୍ଦ୍ର ବାୟୁ ଯଦି ତାହାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ହିଁ କଲଙ୍କି ଲାଗିଥାଏ, ଆମେ ଏଥିରୁ ଜାଣିପାରିଲେ। ଜମିଥିବା ଏହି ଧୂସର ପଦାର୍ଥକୁ କଲଙ୍କି ବୋଲି କହନ୍ତି। ମୁଁ ତମକୁ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସେ କଥାର ବ୍ୟବହାର ବା ସେ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଲୁହାରେ ତିଆରି ବସ୍ତୁ ଉପରେ କଲଙ୍କି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ କଲଙ୍କି ଧରିବା ବୋଲି କହିଥାଉ, ଯାହାକି ମୁଁ ବହୁତ ସମୟ ଆଗରୁ ତମକୁ କହି ଆସୁଛି। ବୁଝିହେଲା। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଖୋଲା ରହିଥିବା ଅନ୍ୟ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଏପରି ରଙ୍ଗହୀନ ହେବା ବା ରଙ୍ଗ ବିକୃତ ହେବାର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ତୁମେ କେବେ ତମ୍ବା ବସ୍ତୁ ଉପରେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଆସ୍ତରଣ କିମ୍ବା ରୂପା ବସ୍ତୁ ଉପରେ କଲା ରଙ୍ଗର ଆସ୍ତରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବ। ମନେ ପକାଅ, ବାୟୁ, ଜଳ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ଯୋଗୁଁ ଧାତୁର ପୃଷ୍ଠର ହେଉଥିବା ଏହି ମୃଦୁ କ୍ଷୟକୁ ଆମେ ସଂକ୍ଷାରଣ ବା କରୋସନ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏଥିରେ ତମେ କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲ, ଆମେ କଲଙ୍କିତ ବୁଝିପାରିଲେ ଆଉ କରୋସନ୍ ବା ସଂକ୍ଷାରଣ କହିଲେ କ'ଣ ମଧ୍ୟ ତାହା ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲ। କ'ଣ କରିବା, ଗୋଟେ ତମ୍ବା ଉପରେ ଯଦି କୌଣସି ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଆସ୍ତରଣ କିମ୍ବା ରୂପା ଉପରେ କଳା ରଙ୍ଗର ଆସ୍ତରଣ ତମେ ଦେଖୁଥିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ଜାଣିବ ଯେ ବାୟୁ, ଜଳ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ଯୋଗୁଁ ଯଦି ଧାତୁ ଉପରେ କ'ଣ ହେଉଛି, କିଛି ତାହାର କ୍ଷୟ ହେଉଛି, ତାହାକୁ ଆମେ ସଂକ୍ଷାରଣ କରିବା। ଦେଖ ଏବେ କ'ଣ ହେଇଗଲା, ସେଥିରେ କଲଙ୍କି ଲାଗିଗଲା। ସେ କଲଙ୍କି ଯଦି ହଟେଇଦେବା ଯେତିକି ଆଗରୁ ଥିଲା ସେଥିରୁ ଆଉ କିଛି ଖୋଲିଯିବ। ମନେକର ସେଇଟା 80 ଗ୍ରାମ ଥିଲା,
से लुहा खंडटी 80 ग्राम थिला। जितेबेले कलंकी लागिला ता ऊपर लागिଯିବ ताहाको जदि हम खोलिदेवा से कलंकी खोलिबा सहित ए लुहार मध्य ताहार ओजन कम ହେଇଯିବ ଏହାକୁ ଆମେ ସଂଖ୍ୟାରଣ ବୋଲି କହିବା। आशा କରୁଛି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ତାପରେ ଆଗରେ ଆଉ କଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଲୁହା କଲଙ୍କି ଧରିବା ଆମ ଦେଶର ଏକ ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟା ବୋଲି ତୁମେ ଜାଣିଛ କି? ପ୍ରତିବର୍ଷ କଲଙ୍କି ଲାଗି ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ଲୌହ ନିର୍ମିତ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ବଦଳାଇବା ସେଗୁଡ଼ିକର ମରାମତି ନିମନ୍ତେ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। ତାମାନେ ଯେଉଁଥିରେ କଲଙ୍କି ଲାଗିଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ସେ କ୍ଷୟ ହେଇଯାଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ତାହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଲୁହାର କଲଙ୍କି ଧରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ପ୍ରତିରୋଧ କରାଯାଇପାରିବ। ତାମାନେ ଆମେ ଲୁହାରେ କଲଙ୍କି ନ ଲାଗିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ କରିପାରିବା ସେଇଟା ଆମେ ଏଠି ବୁଝିବା। ଯେମିତିକି ରଙ୍ଗ କରିଦେବା, ତେଲ ଲଗାଇଦେବା, ଯେଉଁଥିରେ କଲଙ୍କି ଲାଗୁଛି ସେଥିରେ ରଙ୍ଗ କରିଦେବା, ତେଲ ଲଗାଇଦେବା କିମ୍ବା ଗ୍ରୀସ୍ କରିଦେବା ଏବଂ ଲୁହା ଉପରେ ଦସ୍ତା ଧାତୁର ଏକ ସୁରକ୍ଷା ସ୍ତର ଲଗାଇଦେବା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଗାଲଭାନାଇଜେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏମିତି ଯଦି କରିଦେବା ତାହେଲେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କ'ଣ ହେବ, ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଲଙ୍କି ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଏହିସବୁ ଭଳି ଅନେକ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଲୁହାକୁ କଲଙ୍କିରୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ। ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା। ଏବେ ଖାଲି ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା ଯେ କ'ଣ କଲଙ୍କି ଲାଗିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାହାର ରୋକିବା ପାଇଁ ରଙ୍ଗ, ତେଲ, ଗ୍ରୀସ୍ ଏସବୁକୁ ଲଗାଇ ଦେଇ କ'ଣ ତାହାକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ। ଦେଖ ଏଥିରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ଦେଇଛି, ତାହାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ଦିଲ୍ଲୀ, ସେଥିରେ ଥିବା ଲୌହ ସ୍ତମ୍ଭଟି ଅଛି, ଏମିତି ବଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭଟିଏ ଅଛି। ପାଖାପାଖି ଏଇଟା 1200 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପୂର୍ବେ ଏସବୁ କ'ଣ ତମେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢ଼ୁଥିବ ତାହେଲେ ଜାଣିଥିବ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ସମୟରେ ନିର୍ମିତ କରାଯାଇଥିଲା, ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ଏଇଟା ସବୁ କେଉଁଥିରେ ତିଆରି ତାହା ଲେଖା ଅଛି। ଦେଖ ଏହା ପାଖାପାଖି 8 ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ଅଛି, ଓଜନ ପାଖାପାଖି 2000 କିଲୋଗ୍ରାମର ଓଜନ ଅଛି। ଏହି ସ୍ତମ୍ଭ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ମଧ୍ୟ ପବନ, ବର୍ଷା ଓ ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସ୍ତମ୍ଭରେ କୌଣସି କଲଙ୍କି ଲାଗି ନାହିଁ। ଦେଖ ତାମାନେ ଆଗ ସମୟର କେତେ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର, କେତେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଯେ ସେ ଯେମିତି ଭାବରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଥର ମଧ୍ୟ କଲଙ୍କି ଲାଗି ନାହିଁ। ନହେଲେ ଏଇଟା ବାହାରେ ଅଛି, ସବୁ ବର୍ଷା ଖାଉଛି, ପବନ ଖାଉଛି, ସବୁଥିରେ ଏଠି ପିଟି ହେଇକି ଯାଉଛି, କୌଣସି ମାତ୍ରାରେ କ'ଣ ହେଇନାହିଁ, ସେଥିରେ କୌଣସି ଥରେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ କଲଙ୍କି ଲାଗି ନାହିଁ। କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଦେଖ। ଅନ୍ୟ କଥାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହା ଏକ କଲଙ୍କି ପ୍ରତିରୋଧୀ ଉପାୟରେ ତିଆରି କରାଯାଇଅଛି। ଦେଖ ସେ ସମୟରେ ତାମାନେ ଆମର ସାଇନ୍ସ ଏତେ ଡେଭଲପ୍ ଥିଲା ଯେ ଏଥିରେ କଲଙ୍କି ନ ଲାଗିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରି ସେମିତି ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ କରିପାରୁନାହିଁ? ଏତେ ଯଦି ଆମେ ସାଇନ୍ସ ଡେଭଲପ୍ ହେଲାନି, ଏତେ ସବୁ ଆମେ ଯଦି ଆଗକୁ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିଲେଣି, ଏତେ ସବୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ହେଲାଣି, ତାହେଲେ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ଜିନିଷ ତିଆରି କରିପାରୁନାହିଁ ଯେଉଁଥିରେ କଲଙ୍କି ଲାଗିବ ନାହିଁ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଟେ। ଏହାର ଉତ୍ତର ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏହା ଆମକୁ ଭାରତର ବିକଶିତ ଧାତୁ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ଦକ୍ଷତା ଓ ଚମତ୍କାରିତା କଥା କୁହେ। ତାମାନେ ଆଗର ଲୋକ ମଧ୍ୟ କେତେ ବିକଶିତ ଥିଲେ, କେତେ ଡେଭଲପ୍ ଥିଲେ, କେତେ ଧାତୁ ବିଷୟରେ ସବୁ ବିଷୟରେ କେମିତି ଜାଣିଥିଲେ, ସେଇଟା ଆମକୁ ଏବେ ଭାବିବାକୁ ପୁରା ବାଧ୍ୟ କରିଦିଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା। ଦେଖ ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା 4.3ରେ ଯାହା ଅଛି, ଅନ୍ୟ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ବାୟୁ ଓ ଜଳର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ରହିଥାଏ? ଏହାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ବା ଗୋଟେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା, ତା ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି ଆମର ଅନୁସନ୍ଧାନରେ। ସତର୍କତା ଦେଇଛି, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ସୁରକ୍ଷା ଚଷମା ପିନ୍ଧିବେ ଓ ନିରାପଦ ଦୂରତାରେ ରହିବେ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ତାପରେ ତାହାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି, 3 ରୁ 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଲମ୍ବର ଖଣ୍ଡେ ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଫିତା ନେଇ ଏହାକୁ ବାଲି କାଗଜରେ ଘଷି ସଫା କରାଯିବ। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି, ଚିମୁଟାରେ ଫିତାର ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡକୁ ଧରି ଅନ୍ୟ ମୁଣ୍ଡଟିକୁ ସ୍ପିରିଟ୍ ବତୀ କିମ୍ବା ମହମବତୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାହାକୁ ଜଳାଇବ। ଦେଖ ଏମିତି ଜଳା ହେଉଛି, ଚିତ୍ରଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ହେଲା। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି, ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଫିତାଟିକୁ ଜଳିବାକୁ ଦିଅ। ଯେମିତି ଜଳିବାକୁ ଦିଆଯାଉଛି, ଦେଖ ତୁମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖୁଥିବ ଯେ ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଫିତାଟି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଧଳା ଶିଖା ସହ ଜଳି ଧଳା ରଙ୍ଗର ଚୂର୍ଣ୍ଣକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଛି। ତଳେ ଦେଖ ଟିକେ ଟିକେ ତାହାର ଚୂର୍ଣ୍ଣ ପଡ଼ିବାରେ ଲାଗୁଛି। ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେଖ ଏଇ
ପାତ୍ରଟିଏ। ଏହି ଚୂର୍ଣ୍ଣକୁ ଗୋଟେ ନିରୀକ୍ଷଣ କାଚରେ ସଂଗ୍ରହ କର। ମାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଯେଉଁ ତଳେ ପଡ଼ୁଛି ସେଇଟା ମାଗ୍ନେସିୟମ ଧାତୁଟି କ'ଣ ହେଇକି ଅକ୍ସିଜେନ ସହିତ ମିଶିକି MgO କହନ୍ତି ମାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ମାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ ଯାହା ତଳେ ପଡ଼ୁଛି। ବାୟୁରେ ଥିବା ଅମ୍ଳଜାନ ସହ ମାଗ୍ନେସିୟମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଫଳରେ ଏହାର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏବେ ମୁଁ ଯାହା ଲିଖିଥିଲି ସେଇଟା ହେଉଛି। ମାଗ୍ନେସିୟମ ସହ କ'ଣ ମିଶୁଛି? ଅକ୍ସିଜେନ ମିଶୁଛି ଓ ମାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ତ ବୁଝିପାରିଲ? ଏହି ଚୂର୍ଣ୍ଣରେ 2-4 ଟୋପା ଉଷ୍ମ ଜଳ ମିଶାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ଦିଅ। ଏହାର ପ୍ରକୃତି ଯାଞ୍ଚ କର ଯେ ସେଥିରେ କ'ଣ ରହୁଛି। ବୁଝିହେଲା? ଏବେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା। ଅମ୍ଳୀୟ, କ୍ଷାରୀୟ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ପଦାର୍ଥର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମନେ ପକାଅ ଯେ ଆମେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ମାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ ଦ୍ରବଣଟି ଅମ୍ଳୀୟ, କ୍ଷାରୀୟ ଅଥବା ନିରପେକ୍ଷ ତାହା ଆମେ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ କୌଣସି ଅମ୍ଳ କ୍ଷାରକ ସୂଚକ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ, ଯେମିତିକି ଲିଟମସ୍ ପେପର ଆଉ ଅନ୍ୟ ସବୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେ ଏହା ଲାଲ ଲିଟମସ୍ କାଗଜକୁ କ'ଣ କରିଥାଏ? ନୀଳ ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥାଏ। କ'ଣଟି? ମାଗ୍ନେସିୟମଟି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ କ'ଣ କହିବା? ଯେଉଁଟା ଲାଲ ଲିଟମସ୍ କାଗଜକୁ ନୀଳରେ କରେ ତାହାକୁ ଆମେ କ୍ଷାରକ ବୋଲି କହିଥାଉ ବା ତାହାର ପ୍ରକୃତି କ୍ଷାରୀୟ ଅଟେ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ସାଧାରଣତଃ ଧାତୁମାନଙ୍କ ଅକ୍ସାଇଡକୁ କ୍ଷାରୀୟ ପ୍ରକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁ ଧାତୁ କ'ଣ ଅକ୍ସିଜେନ ସହିତ ମିଶିକି ସେ ଅକ୍ସାଇଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ, ପାଖାପାଖି ସମସ୍ତ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଅକ୍ସାଇଡ ହେଇଥାନ୍ତି ବା ତାହା କ୍ଷାରୀୟ ହେଇଥାନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ମାଗ୍ନେସିୟମ ରିବନର ଏହି ଜ୍ୱଳନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟ ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ଭୌତିକ ଓ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଭଲ ଭାବରେ ତାହାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏବେ ଖାଲି ଆମେ ଏତିକି ଜାଣି ରଖିବା ଯେ ଯେକୌଣସି ଧାତୁ ଯଦି ଅକ୍ସାଇଡ ହେଇଥାଏ ବା ଅକ୍ସିଜେନ ସହିତ ମିଶିକି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିଥାଏ, ସେ ଅକ୍ସାଇଡ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଲା ପରେ ତାହା କ୍ଷାରୀୟ ଅଧିକାଂଶ ଧାତୁରେ ହେଇଥାଏ। ଏତିକି ବୁଝିପାରିଲୁ? ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ସୋଡ଼ିୟମ ଏକ ଧାତୁ ଅଟେ ଯାହାକୁ ଆମେ କିରାସିନରେ ବୁଡ଼ାଇ ରଖିଥାଉ। କ'ଣ ପାଇଁ ରଖିଥାଉ? ଯଦି ତାହାର ଅକ୍ସିଜେନ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେବ ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ହେବ? ସେଥିରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ବା ତାହାକୁ ଖୋଲା ଆକାଶରେ ଆମେ ରଖିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତାହାକୁ ଆମେ କିରୋସିନରେ ବୁଡ଼େଇକି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଦେଖ ତାହା ହିଁ ଦେଇଛି ଏଇଟା, କାରଣ ଅମ୍ଳଜାନ ଓ ଜଳ ସହିତ ଦ୍ରୁତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ତାପ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। କିରାସିନରେ ବୁଡ଼ାଇ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ସୋଡ଼ିୟମର ଆର୍ଦ୍ର ବାୟୁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିପାରେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କୌଣସି ତାପ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରେ ନାହିଁ। ତୁମେ ଏହାର ଅକ୍ସାଇଡର ପ୍ରକୃତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିପାରିବ କି? ଦେଖ ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। ଏବେ ଆସ ଆଉ କିଛି ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଧାତୁ ପରି ଆଚରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବୁଝିହେଲା? ଯେମିତିକି ଦେଖ ଦିଆଯାଇଛି 4.4ରେ ବାୟୁ ଓ ଜଳରେ ଧାତୁ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଆଚରଣ କରୁଥିବା ପଦାର୍ଥ କ'ଣ ରହିଛି। 4.7ରେ ଆସ ପରୀକ୍ଷା କର ପ୍ରଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି, ତାର ସତର୍କତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିନିଅ। ତ ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଫ୍ୟୁମ୍ ହୁଡ୍ ବା ଉତ୍ତମ ରୂପେ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଜଳୁଥିବା ଗନ୍ଧକ ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଥିବା ଧୂଆଁକୁ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା କ୍ଷତିକାରକ ଅଟେ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଦୂରେଇ ରହିବ। ପ୍ରଥମ ସୋପାନଟି ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ସୋପାନରେ କ'ଣ କରାଯିବା ଉଚିତ, କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ ଯଦି ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେଲେ। ଗୋଟେ ପ୍ରଜ୍ୱଳନର ଚାମଚରେ କ'ଣ କରିବ? ଅଳ୍ପ ଗନ୍ଧକ ଗୁଣ୍ଡ ନେବ। ଯଦି ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ଚାମଚଟିଏ ଉପଲବ୍ଧ ନ ହୁଏ ତେବେ ଗୋଟିଏ ବୋତଲର ଧାତବ ଠିପି ଚାରିପଟେ ଧାତବ ତାର ଗୁଡ଼ାଇ ଏହାକୁ ଚାମଚ ଆକାରରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। ତ ବୁଝିପାରିଲ କ'ଣ କରିବା ଆମେ? ଦେଖ ଏମିତି ଭାବରେ ତମେ କରିପାରିବ। ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖ, ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ଚାମଚ କେମିତି ଅଛି, ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ତମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିକି ତାହାକୁ କରିପାରିବ। ତାପରେ ଦେଖ 2 ନମ୍ବର ସୋପାନରେ ଅଛି, ଏହାକୁ ଏକ ଶିଖାରେ ଗରମ କଲେ ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଏହାକୁ ଏକ ଶିଖାରେ ଗରମ କର ଏବଂ
ଗନ୍ଧକ ଜଳିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ମାତ୍ରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ଚାମଚଟିକୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଜାର୍ ବା ଗ୍ୟାସ୍ ପାତ୍ରରେ ରଖି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଢାଙ୍କି ଦିଅ, ଯେପରି ଉତ୍ପନ୍ନ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରକୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ତାହାକୁ ଢାଙ୍କି ଦେବ। ଦେଖ ଏମିତି ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖ କେମିତି ଭାବରେ ଢଙ୍କା ହେଇଛି। 3 ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି 3 ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ପରେ ଢାଙ୍କୁଣୀକୁ କାଢ଼ିକି ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ଚାମଚ ବାହାରକୁ ଆଣ। ଗ୍ୟାସ୍ ଜାର୍ରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ମିଶାଅ ଓ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୂର୍ବ ପରି ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଅ। ଟିକେ ତାହା ମାନେ ଖୋଲିକି ଟିକେ ପାଣି ପକାଇଦେବ ଆଉ ଫେର ଥରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବ। ଗ୍ୟାସ୍ ଜାର୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ହଲାଇ ଦିଅ, ଯେପରି ଗ୍ୟାସ୍ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଯିବ। ଦେଖ ତାପରେ 4 ନମ୍ବର କ'ଣ କରିବା, ପୁଣି ଥରେ ପଦାର୍ଥର ଅନୁସନ୍ଧାନ, ଅମ୍ଳୀୟ, କ୍ଷାରୀୟ, ନିରପେକ୍ଷ ତାହାକୁ ଆମେ ପୂର୍ବର ପାଠକୁ ଆମେ ମନେ ପକାଇବା। ଏକ ଅମ୍ଳ କ'ଣ ଆଉ କ୍ଷାର ସୂଚକ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଜାର୍ରେ ଥିବା ଦ୍ରବଣଟି ଅମ୍ଳୀୟ, କ୍ଷାରୀୟ ନା ନିରପେକ୍ଷ ତାହାକୁ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ଭିତରେ ଯାହା ଅଛି ସେଇଟା ଅମ୍ଳୀୟ ଅଟେ, କ୍ଷାରୀୟ ଅଟେ ବା ନିରପେକ୍ଷ ଅଟେ। ତମେ ଅଲଗା ଅଲଗା ସୂଚକ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ କରିପାରିବ। ତାପରେ ତାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଯେ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହା ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିଯିବା ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅମ୍ଳୀୟ ପ୍ରକୃତିର ଅଟେ, କାରଣ ସଲଫର ଯେଉଁଟା ଗନ୍ଧକ ବାୟୁ ବା ଅମ୍ଳଜାନରେ ଜଳିଲେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ସଲଫର ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ। କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଦେଖ, ସଲଫର ତାହାର ସଂକେତ ହେଲା S, ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ବାୟୁର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିକି ବାୟୁର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିକି ତାହା ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ବା SO2 ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏସିଡ୍ ବା ଅମ୍ଳ ହେଇଥାଏ। ସଲଫର ବା ଗନ୍ଧକ ଧାତୁମାନଙ୍କ ପରି ଜଳରେ ସମାନ ଆଚରଣ କରେ କି, ତାହାକୁ ଆମକୁ ପଚାରୁଛି। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଆଉ ତାହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା। ଦେଖ 4.8ରେ ଅଛି ଆମର ଅନୁସନ୍ଧାନ, ତାହାକୁ ଆମେ କରିବା। ଏକ କାଚ ପାତ୍ରରେ କିଛି ସଲଫର ଚୂର୍ଣ୍ଣ ନେବ, ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ଜଳ ମିଶାଇ ଦେବ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ। ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ଯେ ସଲଫର ଜଳ ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁନାହିଁ। ସଲଫର ଓ ଫସ୍ଫରସ୍ ପରି ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ବାୟୁ ଓ ଜଳରେ ଧାତୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଫସ୍ଫରସକୁ ଜଳରେ ସଂରକ୍ଷିତ କରାଯାଏ କାରଣ ଏହା ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଅମ୍ଳଜାନ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ଏଥିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଏ। ଦେଖ ଆମେ ଫସ୍ଫରସକୁ କ'ଣ କରିଥାଉ, ଦେଖ ଆମେ ଫସ୍ଫରସକୁ ଜଳରେ ତାମାନେ ବୁଡ଼େଇକି ରଖିଥାଏ। ଯଦି ତାହାକୁ ଆମେ ବାହାରେ ଏମିତି ରଖିଦେବା, ତାହେଲେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଯେଉଁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଛି ବା ଅମ୍ଳଜାନ ଅଛି ତାହା ସହିତ ଯଦି ସେ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବ, ତାହା ସହିତ ମିଶିଗଲେ ସେଥିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥାଏ ବା ଆମର ସେଥିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାହାକୁ କ'ଣ କରିଥାଉ, ଜଳରେ ସବୁବେଳେ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖିଥାଉ। ଯେମିତିକି ଆମେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ସୋଡ଼ିୟମକୁ କିରାସିନରେ ବୁଡ଼େଇକି ରଖୁଥିଲେ, ସେମିତି ଭାବରେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଜଳରେ ବୁଡ଼େଇକି ରଖାଯାଏ ସଲଫରକୁ। ବୁଝିହେଲା? ଆଶା କରୁଛି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବି। ତ ଆଉକୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି। ଏ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ନରମ, ଦେଖିବାକୁ ଫିକା ନରମ ଥାଏ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଫିକା ଥାଏ। ତାପରେ ସେମାନେ ନମନୀୟ, ତନ୍ୟ କିମ୍ବା ନିନାଦ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଯାହା ଆମେ ପଢ଼ିକି ଆସିଲେ ତାହା ନମନୀୟ ନୁହେଁ, ତନ୍ୟ ନୁହେଁ ଆଉ ନିନାଦ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏଥିରେ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ବାହାରେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏଥିରେ ଏ ଧାତୁକୁ ଆମେ ପିଟିକି କ'ଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ତାହାକୁ ତାର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ତାହାକୁ ପିଟିକି ଆମେ ତାର ଆକାର କରିପାରିବା ନାହିଁ କିମ୍ବା ତାହାକୁ ପିଟିକି ଆମେ ଚଦର ତିଆରି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତାପ ଓ ବିଦ୍ୟୁତର କୁପରିବାହୀ ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ଯେତେ ସବୁ ଆମେ ତାହାର ଗୁଣ ପଡ଼ିଲେ ଏଇଟା ଧାତୁର କୌଣସି ଗୁଣ ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁନାହିଁ, ତା ମାନେ ଏଇଟା ଧାତୁ ନୁହେଁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଅଧାତୁ ବା ନନ୍ ମେଟାଲ ଅଟନ୍ତି। ଏହାକୁ ଆମେ ଅଧାତୁ ବୋଲି କହିବା। ଅଧାତୁମାନଙ୍କ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଅମ୍ଳୀୟ ପ୍ରକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ। ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ଧାତୁ କ'ଣ ଦେଖିଥିଲେ, ଯଦି ଧାତୁ ସହିତ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମିଶି ଯାଉଥିଲା ତାହେଲେ ସେ ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ମିଳୁଥିଲା ଆମକୁ। ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍
ମିଳୁଥିଲା, ଯାହାକି କ'ଣ ହେଇଥାଏ କ୍ଷାରୀୟ ହେଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? କିନ୍ତୁ ଅଧାତୁ ସହିତ ଯଦି ଆମେ ଅକ୍ସିଜେନର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁଛେ ତାହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳୁଛି? ଆମକୁ ଅମ୍ଳୀୟ ମିଳୁଛି, ଅମ୍ଳୀୟ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ମିଳୁଛି। ଅନ୍ୟ କେତେକ ଅଧାତୁ ଯେପରିକି ଅମ୍ଳଜାନ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଅଧାତୁ, ଉଦ୍ଜାନ, ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ଅଙ୍ଗାରକ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, କାଠ, ରବର, କାଗଜ ଭଳି ସାମଗ୍ରୀ ସହ ତୁଳନା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କ'ଣ ପାଇଁ? ଏହି ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଧାତୁ କିମ୍ବା ଅଧାତୁ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏମାନେ ମୌଳିକ ନୁହନ୍ତି। ତାମାନେ ଯେଉଁଟା ମୌଳିକ ତାହାକୁ ଆମେ ଧାତୁ କିମ୍ବା ଅଧାତୁ ବୋଲି କହିପାରିବା। ତମେ କାଠ ଗୋଟେ ଧାତୁ କି ଅଧାତୁ ସାର ବୋଲିକି ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ ବା ପଚାରି ପାରିବା ନାହିଁ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଏଟା ମୌଳିକ ନୁହନ୍ତି, ଏମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଧାତୁ, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷର ମିଶ୍ରିତ ଅଟନ୍ତି। ଏହାକୁ ଆମେ ମୌଳିକ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ମୌଳିକ ବୋଲେ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ଯାହାକୁ ଯେତେ ତମେ ଛୋଟରୁ ଛୋଟ ଭାଙ୍ଗିଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ମିଳିବ, ତାହାକୁ ଆମେ ମୌଳିକ ବୋଲି କହିବା। ତାର ଯେତେ ଆମେ ଛୋଟ ପରମାଣୁ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ତାହାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଆମେ ତାହାକୁ ହିଁ ମୌଳିକ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ମୌଳିକକୁ ହିଁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଏଟା ଧାତୁ କି ଅଧାତୁ କି ଉପଧାତୁ ଅଟେ। ବୁଝିହେଲା? ତ ଆମେ କାଠ, ରବର, ତାପରେ କାଗଜ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଏସବୁକୁ ଆମେ ଧାତୁ କିମ୍ବା ଅଧାତୁ ଆକାରରେ ତାହାକୁ ଆମେ ବର୍ଗୀକରଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଦେଖ ଏବେ ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଧାତୁ ଓ ଅଧାତୁ ମାନେ ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥର ଉପବର୍ଗ ଅଟନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଏକ ମୌଳିକ ହେଉଛି ସେହି ପଦାର୍ଥର ଯାହାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଅଧିକ ସରଳତର ପଦାର୍ଥରେ ପରିଣତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ 118ଟି ମୌଳିକ ଆମର ଜ୍ଞାତ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଚାଲିଛି। ଏହି ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥର ଗଠନର ମୂଳ ଏକକ ଅଟନ୍ତି। ମାନେ ତମେ ଦେଖୁଥିବ ଲୁହା ଯେତେ ତମେ ଭାଙ୍ଗିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ଛୋଟ କଣିକା ମଧ୍ୟ ତାହାର ଲୁହା ହିଁ ଆସିବ, ସେଥିରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମିଶ୍ରଣ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତାହାକୁ ଆମେ ମୌଳିକ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଲୁହା, ତମ୍ବା, ତାପରେ ଆଲୁମିନିୟମ, ଫସ୍ଫରସ୍, ଏଟା ସବୁ ଗୋଟେ ମୌଳିକ ଅଟନ୍ତି। କେତେକ ମୌଳିକ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କେତେକ ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ କୃତ୍ରିମ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ଏବଂ ପ୍ରକୃତିରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ନଥାଏ। ଏହା କ'ଣ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବ। ମୌଳିକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକ କଥା ତୁମେ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିବ। ଏଥିରେ ତୁମେ ଖାଲି ଜାଣି ରଖ ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 118ଟି ମୌଳିକ ଆମର ଜ୍ଞାତ ହୋଇଛି। ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ଧାତୁ, ଅଧାତୁ ଓ ଉପଧାତୁ ଆକାରରେ ଆମେ ତାହାକୁ ବର୍ଗୀକରଣ କରିଥାଉ। ଏତିକି ବୁଝିପାରିଲ? ଏବେ ଆମେ 4.5 ପଢ଼ିବା। ବୋଧେ ଏଇଟା ଆମର ଶେଷ ଟପିକ ରହିବ, ବା ଶେଷ ଟପିକ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚାପ୍ଟରର ରହିବ। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଅଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ କି? ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକର ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆମର ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଧାତୁକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଅଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କି ନାହିଁ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ଏବେ ବୁଝିବା। ଧାତୁମାନଙ୍କର କେତେକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୁଣ ଯେପରିକି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ଅଛି, ତାପ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ ସୁପରିବାହିତା ଅଛି ଏବଂ ଅଧିକ ଦୃଢ଼ତା ବା ଟାଣ ଅଛି ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ତୁମେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଧାତୁର ବ୍ୟବହାର ଦେଖୁଥିବ। ଏବେ କଥା ମୁଁ ଯାହା କହୁଥିଲି, ଏହାର ମାନେ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଅଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକର ଆମ ଜୀବନର କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ। ତା ମାନେ ହେଲା ଆମର ଧାତୁ ପରି ଯେ କୌଣସି ଜିନିଷର ଗୁଣ ଅଛି ତାହାକୁ ବ୍ୟବହାରରେ ଆସୁଛି, ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ। ତ ଆମର ଜୀବନରେ ଅଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେପରିକି ଆମେ ଦେଖିନେବା, ଆମେ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଅମ୍ଳଜାନ ନେଇଥାଉ, ଯାହାକି ଗୋଟେ ଅଧାତୁ ଅଟେ। ତାମାନେ ଆମେ ବିନା ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ବଞ୍ଚିପାରିବା କି? ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ଏମିତି ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲରେ ଦେଖିବା ବା ଉଦାହରଣରେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଅଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆମର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାମରେ ଆସୁଛି। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମର କାମରେ ଆସୁଛି। ଅମ୍ଳଜାନ ବିନା ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ। ତୁମେ ଅମ୍ଳଜାନର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟବହାର କିଛି ବିଷୟରେ ଭାବିପାରୁଛ କି? ତାମାନେ ଦେଖ, ଆମେ ଯେଉଁଠି ଅମ୍ଳଜାନର ଉପସ୍ଥିତି ରହିବ ନାହିଁ ସେଥିରେ କ'ଣ ହେବ ନାହିଁ? ସେଥିରେ ନିଆଁ ମଧ୍ୟ ଜଳିପାରିବ ନାହିଁ, ନିଆଁ ଲାଗିପାରିବ ନାହିଁ।
ଅମ୍ଳଜାନର ଉପସ୍ଥିତିରେ ହିଁ ଆମର ନିଆଁ ଜଳିଥାଏ। ତମେ ଯଦି ଜାଣିନାହ ତେବେ ଜାଣି ରଖ। ତାପରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଅଙ୍ଗାରକ ବା କାର୍ବନ ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଅଧାତୁ ଅଟେ, କାରଣ ଏହା ଜୀବଜଗତର ମୂଳ ଗଠନ ଏକକ ଅଟେ। ତାମାନେ ଦେଖ ତମେ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟରେ କାର୍ବନ ଅଛି ହେଲା, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଖାଦ୍ୟରେ କାର୍ବନର ଅବସ୍ଥିତି ରହିଅଛି। ଏହା ଯେମିତିକି ଦେଖ ଏଠି ଦେଇଛି ପ୍ରୋଟିନ୍ ବା ପୁଷ୍ଟିସାର, ସ୍ନେହସାର, ଶ୍ୱେତସାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ଶରୀର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମର କାର୍ବନର ଅବସ୍ଥିତି ରହିଛି। ସାର ଓ ଅନ୍ୟ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ବା ନାଇଟ୍ରୋଜେନର ବ୍ୟବହାର ରହିଛି। ଏଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଧାତୁ ଅଟେ। ଉଦ୍ଭିଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ପୋଷକ ଅଟେ। ନାଇଟ୍ରୋଜେନର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଭଲ ଭାବରେ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଭାବରେ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ। କ୍ଲୋରିନ୍ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଧାତୁ, ଯାହାକି ସାଧାରଣତଃ ଜଳ ବିଶୋଧନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ବିଷାକ୍ତ ଜଳ ହେଇଛି କିମ୍ବା ନାଲି ଜଳ ଏମିତି, ତାହାକୁ ଆମେ ବିଶୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ବା ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିଥାଉ? କ୍ଲୋରିନ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଆୟୋଡିନ୍ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଧାତୁ ଅଟେ, ଯାହା ଆମର ଦ୍ରବଣକୁ କ୍ଷତ ସ୍ଥାନରେ ବିଶୋଧିତ କରିଥାଏ। ତାହାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମର କ୍ଷତ ହେଇଯାଇଛି ବା ଆମର ଘା ହୋଇଛି, ଯାହା ହେଇଛି ତାହାକୁ ଆମେ ଆୟୋଡିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ସେଥିରେ ବିଶୋଧିତ କରିଥାଉ। ତାହାକୁ ଆମେ ବିଶୋଧକ ବା ଆଣ୍ଟିସେପ୍ଟିକ୍ ବୋଲିକି କହିଥାଉ। ବିଜ୍ଞାନ ଓ ସମାଜ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଅନେକ ଧାତୁ ଓ ସେମାନଙ୍କ ମିଶ୍ର ଧାତୁ ବୋଲେ କ'ଣ? ଦୁଇରୁ ଅଧିକା ଯଦି ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମିଶିକି ରହୁଛି, ତାହାକୁ ଆମେ ମିଶ୍ର ଧାତୁ ବୋଲି କହିବା। ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାରରେ ଲାଗୁଥିବା ବାସନକୁସନ, ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ, ଉପକରଣ ଆଦି ତିଆରି ନିମନ୍ତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟନ୍ତି। କ'ଣ? ଧାତୁ, ଅଧାତୁ, ମିଶ୍ର ଧାତୁ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକର ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମର ବ୍ୟବହାରରେ ଆସୁଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଓ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟନ୍ତି। ଶିଳ୍ପରେ ଲାଗୁଥିବା ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ, ଏତେ ସବୁ ମେସିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇକି ତାହା ତିଆରି ହେଇଥାଏ। କେତେକ ବିଶେଷ ଧାତୁ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ଯେମିତିକି ଜିର୍କୋନିୟମ୍, ବିମାନ ନିର୍ମାଣରେ ଯେମିତିକି ଟାଇଟାନିୟମ୍ ଆଉ ଇତ୍ୟାଦିର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଭାରତରେ ଅନେକ ଧାତୁ ବିଶେଷ କରି ଲୁହା, ଆଲୁମିନିୟମର ପୁନଃଚକ୍ରଣ କରାଯାଇ ଆବର୍ଜନା ହ୍ରାସ ଓ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକର ଉପଲବ୍ଧତା ବଜାୟ ରଖାଯାଇ ପାରୁଛି। ଏଟା ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ଦେଇଛି, ଆଉ କେଉଁ ଜାଗାରେ କି ଧାତୁର ବ୍ୟବହାର ତାହା ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅତି ସହଜରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଏ ଥିଲା ଆମର ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ। ଆମେ ଆଗକୁ ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିନେବା। ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ବାସ୍ ଏତିକି। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମର କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇଦେବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଯାହାର ଦରକାର ଥିବ, କିଏ ଯଦି ନିଜେ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବ କିମ୍ବା କୌଣସି ଟ୍ୟୁସନ୍ କରୁଥିବ ବା ଟ୍ୟୁସନ୍ ଛୁଆକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ଅତି ସହଜରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କରିଦେବ। ଦେଖା ହେବା ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଭିଡ଼ିଓରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ।